find f of x given the data x and f of x values are given. Find f of x and also find f of 3, f of 3.5. Okay, any question on that? Again, first check here data nokka. X values 0, 2, 3, 6. Y values doesn't matter. X value methods choose. Okay, difference different. That is 0 to 2 difference 2 ആണ്. Then 2 to 3 difference 1 ആണ്. 3 to 6 difference 3 ആണ്. Unequal intervals ആണ്. Therefore, we can use either Lagrange interpolation or Newton's divided difference formula. Okay. For that, first construct divided difference table. X value, y value, x value 0, 2, 3, 6, y value 648, 704, 729, 792. First column, first divided difference. This is y0. First divided difference of y0. This is y1, y2, y3. This is x0, x1, x2, x3. So first divided difference എന്താ വരുക? ഓരോന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. y1 minus y0, 704 minus 648, that is 56 വരാം. 56 divided by x2 minus x0, that is 2 minus 0, it is 2, that is 28 വരും. Second one. അടുത്ത എന്താ? First divided difference of y1, that is y2 minus y1. 729 minus 704, which is 25, divided by x2 minus x1, that is 3 minus 2, 1, which is 25. ആ വാല്യൂ നോക്കി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ y3 and y2. This first divided difference of y2, y3 minus y2, 792 minus 29, that is 363, divided by x3 minus x2, that is 6 minus 3 is 3, which is 21. So first column okay. Second column, second divided difference of y. Okay, ഇവിടെ നോക്കൂ വാല്യൂസ്. ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ second divided difference of y ആണ്. Second divided difference of y0. ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 25 minus 28, which is minus 3, divided by എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 25 എങ്ങനെ കിട്ടിയ? y2 y1. അപ്പോൾ x2 x1 എന്നാണ്. y1 കിട്ടി, ഈ ഒരു വാല്യൂ 25 കിട്ടി. x2 x1 എന്ന്, ആൻഡ് 28 x1 x0 എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് x0 x1 x3 ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർവെൽ വരുന്നത്, ഓർ ആ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 minus x0, which is 3 minus 0, 3, which is minus 1. Second divided difference of y1, 21 minus 25, അത് okay, minus 4, divided by x value എങ്ങനെ വരുക? y2 x3 x2 ആണ്, y1 x2 x1 ആണ്. അപ്പോൾ x1 ഉം x3 divided by x3 minus x1, which is 6 minus 2, it is 4, which is minus 1. And last one കുഴപ്പമില്ല, കാരണം 0 വരും. രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണ്. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? തേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് y0 is 0 by, ആക്ച്വലി ബൈ എന്താ വരിക? ഇത് എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്? x3 x0, x3 minus x0, that is 6 minus 0, 6, 0 by any value 0, ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 0. ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, then we have the equation y equal to f of x equal to x minus x0 അല്ല, y0 plus
x minus x naught into first divided difference of y naught plus x minus x2, ഇത് up to third ആണ് വരുന്നത്, x minus x naught into x minus x1 into second divided difference of y naught plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 into third divided difference of y naught. തേർഡ് വരെയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ, പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ്, ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആണ്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ 3 കണ്ണേ വരുന്നത്. ഇനി വാല്യൂസ് നോക്കുക. എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൈ നോട്ട് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താ? ഇതാണ് 28 മൈനസ് 1 648. അതാണ് വാല്യൂ. വൈ നോട്ട് ഇതാ, വൈ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഡിഫറൻസ്. Okay, that is equal to y naught is 648 plus x minus x naught is 0 into first divided difference of y naught is 28 plus x minus x naught, again x minus 0 into x1 2, x minus 2 into minus 1 plus last term എന്താ x minus 0 into x minus 2 into x minus 3 into 0. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം കംപ്ലീറ്റ്, ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 648 പ്ലസ് 28x പ്ലസ് x into minus 1 into x minus 2 which is 2 minus 6. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടേംസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ടേം x മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എഴുതുക പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ആണ്. അതിന് കോമൺ ആയി ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ 648 പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അവിടെ പെട്ടെന്ന് അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. ഇതിനും ജസ്റ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആണ്. 28x പ്ലസ് 2x മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 648. 28 plus 2 which is 30x minus 2x square. ഇതാണ് വാല്യൂ. ഇനി കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ? This is f of x or polynomial corresponding to this data. ഇതാണ് 30x minus 2x square minus 2x square plus 30x plus 648. Therefore f of x is this one. Therefore f of 3 is replace every x by 3. 30 into 3 minus 2 into 3 square. Answer ചെയ്തു. f of 3.5 എന്ന് പറയുന്നത് 648 plus 30 into 3.5 minus 2 into 3.5. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ്, കുറച്ച് ടഫ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വാല്യൂസ് ചെയ്താൽ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, x minus x naught x minus 1 into 3 ആണ് പ്ലസ് x minus 1 into x minus 2 into 5. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, ഈ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. പ്ലസ് x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into 5 ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2 പ്ലസ് ഓക്കെ എല്ലാ ടേമിലും എന്താ x minus 1 ഉണ്ട് കോമൺ. ഈസി എങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. x minus 1 കോമൺ ആയി വെക്കുക. ദെൻ എന്തൊക്കെ വരും? 3 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 5 ആണ്, ഇവിടെ 6 എഴുതാം. 6 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 3. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി മാത്രമേ വരുള്ളൂ, കാരണം 2 എക്സ് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കുക. കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് 3 പ്ലസ് 5. എല്ലാത്തിലും ഇത് നോക്കി ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രാക്കറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 2 കോമൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതരുത്, അപ്പോൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.
ഇവിടെ 5 into x minus 2. ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിവിടെ അത്ര സിമ്പിൾ ആണ്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 5x minus 10 പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാം 6 into ഇത് x square minus 5x plus 6 വരും. That is 2 plus x minus 1 into 3 plus 5x minus 10 plus 6x square. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം 6x square minus 30x plus 36. കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 3 പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാ, 3 ഉണ്ട്, -10 ഉണ്ട്, 36 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 29 വരും. പ്ലസ് 6x സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ടേം 5x -30 -25x വരും ഇൻറ്റു x minus 1. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആയില്ലേ. 2 പ്ലസ് അതിനുശേഷം ഇനിയൊന്നും മെത്തേഡ് ഈസി ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വെക്കും. എല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഏതിനൊക്കെ കോമൺ ആണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ വേണം നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 plus x minus 1 into ഇവിടെ നോക്കൂ 3 പ്ലസ് ഇവിടെ x minus 2 കോമൺ ആണ്, അപ്പോൾ x minus 2 into എന്താ വരും അവിടെ 5 plus 6x minus 18 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 3 plus x minus 2 into 6x minus 13 വരും. ഇതാണ് വരിക. ഇതിനെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യം ഐഡിയ വെച്ച് പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെയോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തെറ്റിക്കും. എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയത് ഔട്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഒരെണ്ണം ഔട്ട് സൈഡ് വെക്കുക, ബാക്കി നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. മാക്സിമം 4-5 ടേമുള്ള അത് മാത്രമേ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കും. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കും. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഏതാ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ MA 202 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ഇതന്നെ, നിങ്ങളെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 2 മോഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്. MA 202. ഇപ്പോഴത്തെ MA 202 ആക്ച്വലി പഴയ MA 202ന്റെ കുറേ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 80% സെയിം തന്നെയാണ്. ഈ മോഡ്യൂൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കും.